नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी देखा पूर्व आपणकर भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिला ना लिखि दियंतु जहाँ फल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किछि ना किछि अपडेट पाई परिबे। तबे आज होची विश्व महिला दिवस आ ओडिशार महिला मानक पई सरकार आनिचंती खुशी खबर। तबे कोन रही आज खबर चलन तपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 विश्व महिला दिवस ओडिशार महिला को मिल सुभद्रार द्वितीय किस्ती एने उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइचंती। ओडिशारे बीजेपी सरकार आसिया पर एही योजना को महिला मानक पई आरंभ करथिला आउ एक इतिहास सृष्टि करबा पई जाउची सुभद्रा योजना जहाँकि 1 कोटी महिला एका सांगरे 5,000 टका जीव बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइचंती। तेबे गतकाली प्रथम किस्तीर 55,000 टंका मध्ये हिताधिकारी खाता को जाइची। तेबे आज विश्व महिला दिवस रे 1 कोटी महिला बैंक रे ट्रांसफर हेबा 5,000 टंका एने कि मध्ये उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइचंती। जीरो एफआईआर न रखिले हेबो सस्पेंड पुलिस को मुख्यमंत्री तागिद। तेबे बदलिबा सरकार बदलुची नियम आ दृढ़ हेउची कार्यानुष्ठान ठीक सेहीपरि एबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ निष्पत्ति नेइचंती। पुलिस को मध्ये कड़ा तागिद करिसंती कोनोसी थाना रे जदि जीरो एफआईआर न रखा जाए ताहाले सेठिकार पुलिस को सस्पेंड करा जियो बोली रोकठोक सुनाइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज 14टी कोठा उद्घाटन अवसर में मुख्यमंत्री पुलिस मानक कड़ा तागिद करिसंती आउ कहिसंती जो साधारण लोक थाना को आछंती सेमानक सहित भल व्यवहार कर सेमानक सहित भलरे कथा हुओ एपर कि चा पानी मध्ये बंदोबस्त कर बोली कुआ जायछि जहा द्वारा आईन श्रृंखला ऊपर साधारण लोकଙ୍କର भरोसा रही परिबो। या सहित जदि केही जीरो एफआईआर देबा पई थाना को आसे से जीरो एफआईआर रखिबा को निर्देश दैछन्ते मुख्यमंत्री जेपरिक आउ शुणिबाकू न मिलिबो जे एफआईआर रखा गलानी बोलिकी एनै मुख्यमंत्री कहछन जे कोनोसी थाना जदि एमिति अभियोग आसीबो जदि न एफआईआर रखुथिबे तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। राज्य सरकारଙ୍କର मध्ये आउ गोटे बड़ निष्पत्ति ओडिशा रे नवम दशम श्रेणी 10 लाख रु अधिक छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन प्रदान कराजिबो। स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड आज सूचना देइचंती राज्य रे नवम दशम श्रेणी छात्र छात्री को एनडीएम योजना रे शामिल हेबे जाकि एही योजना रे आहुरी 10.80 लाख छात्र छात्री उपकृत मध्ये हेबेली कुआ जाउची। मंत्री सभापति रे कहिचन जे एथिपई राज्य समय वार्षिक 646 कोटी टंका अतिरिक्त खर्च करिए बोली मंत्री कहिचंती। तबे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत मोट 41,74,915 जन छात्र छात्री एबे एमडीएम योजना बा मागणा जनसाधारण को सार्वजनिक सेवार सुगम वितरण पई ओडिशा सरकार मेटा सहित सहयोग करी एकीकृत व्हाट्सएप चैटबॉट आणुचंती। तेबे चैटबॉट माध्यम रे नागरिक माने जन्म एवं आय प्रमाण पत्र पाइबा एवं ड्राइविंग एवं सार लाइसेंस पई आवेदन करिबा जातीय परिवार लाभ योजना समेत प्रोत्साहन पाइबा भली गुरुत्वपूर्ण सरकारी सेवा पाई परिबे। तबे ता सहित मध्ये राज्य सरकार राजधानी लोक सेवा भवन रे मेटा सहित एक संपर्क रे बुझामणा पत्र मध्ये स्वाक्षर करिसंती। मार्च 10 तारिख रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी सप्तदश विधानसभा तृतीय अधिवेशन बड़बदत थिबा हेतु आसंता सोमवार दिन मार्च 10 तारिख दिन भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग प्रशासन एवं साधारण विभाग पक्षरु सूचना मिलुची बोली कुआ जाउची। दिन पर प्रबल खरा हेबो एनै पाणीपाग विज्ञान केंद्र सूचना देइची। तेबे राज्य रे एबे पाखापाखि 39 डिग्री तापमात्रा बढ़ी जहाँफल झारसुगुड़ा प्रथम होता जे 39 डिग्री तापमात्रा ता सहित जनजीवन हस्तसंत हो जाती तापमात्रा एवं 2 ରୁ 4 डिग्री वृद्धि पाइब 40 डिग्री छुई पारे अनुमान 57 वर्षर रेकर्ड भांगिला। घर बाहर पानी बोतल गामुछा सांगर नहीं बाहरतु ता सहित मंत्री बड़ घोषणा मागणार बिजुली मागणा बस सेवा आरंभ हो कहुची। तबे बजेट उपस्थापन बेले मुख्यमंत्री मागणा योजना आरंभ करिसंती। एही क्रम रे एबे महिला मानक मागणा बस सेवा जोगाई दिया जिवो। केवल सेतिक नुहे प्रति परिवार को मागणा 200 यूनिट बिजुली मागणा रे मिलिबो। तेबे राज्य रे 15,000 सरकारी स्कूल खोला जिवो। प्रति जिला हॉस्पिटल रे सीटी स्कैनिंग व्यवस्था करा जिवो। केवल सेतिक नुहे महिला विकास पई लक्षपति योजना घोषणा करिसंती मध्ये जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री एथिरे योग्य हिताधिकारी पई कि सरकार 40,000 टका प्रदान करिवे। सेही भली पूर्व गरीब श्रेणी झील मानक बाहागर सरकार 5,000 टका प्रदान करुता बेले एही राशि को 75,000 टका वृद्धि करिसंती बोली कुआ जाउची। बदली पनी
ରେଭେନ୍ସା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କଟକସ୍ଥିତ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ସମୟରେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ରେଭେନ୍ସା ରହିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏନେଇକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରେଭେନ୍ସା ନା ବଦଳିବନି। ଆସନ୍ତା 9 ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛତିଶ ଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଫଗୁ ଦଶମୀ ବା 9 ଠାରୁ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଏବଂ 15 ତାରିଖର 7 ଦିନ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଠିକଣା ବଦଳିଲା, ବାସଭବନ ଠିକଣା ବଦଳିଲା। 26 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସପରିବାର ସହିତ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:47ରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ 26 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। 26 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗୋମାତା ପ୍ରବେଶରୁ ହେଲା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପୂଜକ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ପୁରୋହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଗାଈକୁ ଛଡା ଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ପୁଅ ସହିତ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମଟନ କହି ପ୍ଲେଟରେ ପରସି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋମାଂସ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ହୋଟେଲ ହେଲା ସିଲ୍। ତେବେ ହୋଟେଲ ଏଇଟା ପୁରୀ ରୋଡରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଜୟା ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତି 1ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଜୟା ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଗୋମାଂସ କିଣୁଥିବାରୁ ବେପାରୀ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ଆକ୍ସନ ଆସି ଜୟା ହୋଟେଲକୁ ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରିଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲଟି ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ମଟନ ସୁସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେବେ ସିଲ୍ ଏବେ ହଠାତ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଗତକାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଇ ବଦଳି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କେତନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଳକୂପ ଗୁଡିକ ସଚଳ କରାଯିବ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ହେଉଛି ଇକେୱାଇସି ର ଶେଷ ତାରିଖ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ 4 ରୁ 5 ହଜାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାଇଲାଣି 36,000 ଲୋକେ। ତେବେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ ଆହୁରି ସବୁ ରାସନ କାର୍ଡ କୁଆଡେ ଗଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ରହିଛି ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଜାଜର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଅଟୋ ଗୋଗୋ ପୁରା ଚାର୍ଜ ହେଲେ 251 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବ ନେଇକି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 3 ପ୍ରକାରର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପି ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ବଢିଥିବାରୁ ଶେଷ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତାର ସୂଚକ ପି 5009 ର ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ ହେଲା 3,26,000 ଟଙ୍କା। ପି 7012 ର ଦାମ ହେଲା 3,83,000 ଟଙ୍କା। ବାଜାଜ ଅଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଅଟୋ ବାହାରିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଚାର୍ଜ କଲେ 251 କିଲୋମିଟର ଗଡି ପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରୁ ନୂତନ ବିମାନ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରକୁ ନୂତନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ। ତେବେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ସିଧା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗତିଶୀଳ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ସଂଯୁକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ସାହସିକ ଲମ୍ଫ ଦେଉଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ବୋଲି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଲ୍ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ କଟିବନି ଏଥର ବିଦ୍ୟୁତ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର।
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଲ୍ ଦେଇ ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଚଳ ନଳକୂପ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମରାମତି ହେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗୃହପାଳିତ ଏବଂ ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କର ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଧ ଫେରାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତିକି ସବୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଭତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ଆଉ 3,000 ଟଙ୍କା 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏଥର ବଢିକି ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଯୋଉଟା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଝିଅକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ଦେବେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ଏଭଳି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଘରଠୁ କଲେଜ ଦୂର, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଯାଇ ଆସିପାରୁନି ଏବଂ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରୁନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସେଇଭଳିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ବୋଲି ୟୁପି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷର ଗାଡି ଆଉ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏଥର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥର 15 ବର୍ଷର ଗାଡି ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ଆଉ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥା ନଥିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।